विद्यालये राष्ट्रशिक्षासिद्ध्यर्थम् अस्माभिः अत्र ज्ञानयज्ञः क्रियते। आचमनमन्त्रम्। ओम केशवाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। अंगस्पर्श मंत्र। ओम वाग्मे आस्तेस्तु, ओम नासोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि अंगानि तनुस्तन्वा मे समसन्तु। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासन मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यत् भद्रं तन्न आसुवा, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, भूतस्य जातपतिरेक आसीत्, सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। या आत्मदा बलदा यस्य विश्वा, उपासते प्रशिष्यं यस्य देवा, यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। या प्राणतो निमिषतो महित्वैका, इद्राज जगतो बभूव, या ईशे अस्य द्विपदश्च तुष्पदा, कस्मै देवाय हविषा विधेम। येनाद्यौरुग्र पृथ्वी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाका, यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, कस्मै देवाय च विधेम। प्रजापतेना त्वदेतान्योन्य विश्वा, जातानि परिता बभूव, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशाना, स्तृतीये धामन्न दैरयन्दा। अग्नेनया सुपताराय अस्मान्, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यूयोध्यस्म जुहुराणमेनो, भूयिष्ठां दे नम उक्तिं विधेम। अग्निप्रज्वलन मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः। अग्निस्थापन मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः। द्यौदौरिव भूम्ना पृथ्वीवरिम्ना, तस्ये अस्ते पृथ्वी देवयजनी, पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादते। अग्निसमिन्धन मंत्र। ओम उद्बुद्ध्या स्वाग्ने प्रतिजागृहि, तमिष्टापूर्ते संसृजे धामयं च, अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन्, विश्वे देवा यजमानश्च सीदताम्। समिधान मंत्र। ओम अयत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व, वर्धस्व चेथ वर्धया, चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनानाध्येन समीधेय स्वाहा। इदम् अग्नेये जातवेदसे इदं न मम। ओम समिदाग्निं दुवस्यता, घृतैर्बोधयता तिथिम्, अस्मिन् हव्यजुहोतना स्वाहा। ओम सुसमिधाय शोचिषे, घृतं तीव्रं जुहोतना, अग्नेये जातवेदसे स्वाहा नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो, घृतेन वर्धयामसि, बृहचोच्चाय विष्ट्या स्वाहा। इदम् अग्नेये अङ्गीरसे इदं नमः। घृताहुति मंत्र। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व, वर्धस्व चेद वर्धया, चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनानाध्येन समीधेय स्वाहा। इदम् अग्नेये जातवेदसे इदं न मम।
ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्सेनानाध्येन समीधेय स्वाहा ॐ इदम् आग्नेये जातवेदसे इदं न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्सेनानाध्येन समीधेय स्वाहा इदम् आग्नेये जातवेदसे इदं न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्सेनानाध्येन समीधेय स्वाहा इदम् आग्नेये जातवेदसे इदं न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया ब्रह्मवर्चस्सेनानाध्येन समीधेय स्वाहा इदम् आग्नेये जातवेदसे इदं न मम जलप्रसेचन मंत्रम् ॐ अदितेनु मन्यस्व ॐ अनुमतेनु मन्यस्व ॐ सरस्वतेनु मन्यस्व ॐ देवसवितप्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपो केतन्न पुनातु वाचस्पतिर्न सद्वदतु घृताहुति मंत्र ओम अग्नेय स्वाहा इदम अग्नेय इदम न मम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न मम प्रातःकालीन आहुति मंत्र ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा ओम ज्योतिसूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सुजर्देवेन सवित्रा सजुषा सेन्द्रवत्यां जुषाणा सूर्यवेतु स्वाहा ओम भूरग्नेये प्राणाय स्वाहा इदम् आग्नेये प्राणाय इदं न मम ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय इदं न मम ओम भूर्भुवस्वराग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं न मम ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधाय अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रत्तन्न आसु वा स्वाहा
ॐ अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मा जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा मंत्र ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा राष्ट्रमंत्र ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम पूर्णाहुति मंत्र ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा wait ॐ केशवाय स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा ॐ नारायणाय स्वाहा ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸುಂದರ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಅದರಂತೆ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಹಾಡಲು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಗಣ್ಯರು ದೀಪವನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ज्योति
शुक्लां ब्रह्मविशारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यान्तकारापहा हस्ते स्वाटिकामालिका विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे जगसिर मौर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमतिदे साहस श्रीरर दय में बरने जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम साध्य स्नेह का कर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे लवकुश ध्रुव प्रह्लाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ सिर गर गर वर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे ब्रह्मनादं ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् रत्नाकरा दौतपदां रत्नाकरा दौतपदां हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजशिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् ॐ द्यौ शान्ति ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति आप शान्ति ओषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामां शान्तिरेति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मातृ प्रणाम
ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ, ಮೊಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ, ಮೊಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ಮೊಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ, ನಾಟಕಗಾರ, ಸಾಹಿತಿ, ಭಾವಗೀತೆ ರಚನಾಕಾರರಾದಂತಹ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೂರ್ಯನ ಉದಯವು ತಾವರಿಗೆ ಜೀವಾಳ, ಚಂದ್ರನ ಉದಯವು ನೈದಿಲಿಗೆ ಜೀವಾಳವಾದರೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೀವಾಳ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾರ್ಪಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಶ್ರೀಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೇರುಗಳು ಕಹಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಫಲ ಸಿಹಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಎಂ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕ್ಯಾಂಪೋ, ಬದಿಯಡ್ಕ, ತ್ರಿಶೂರ್. ಇವರನ್ನು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿರಿಬಾಗಿಲು, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ, ಮುಂಬೈ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೂ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಂಜತ್ತೂರು. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ರವಿ ಇವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಇವರಿಗೆ ಹೂ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂದು ಗೈರು ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ರವಿ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಂಕಿಲ ಹಾಗೂ ಜಯರಾಜ್ ಚಂದ್ರ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹೊಸ
ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಲುಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಶ್ರೀ ರವಿ ಬಂಗೇರ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಬಯಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಾತಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಾತಾಶ್ರೀ. ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಶಾಲಾ ಪುನರಾರಂಭದ ದಿನ. ಈ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೀರ್ಘ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಯ ಒಳಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ, ಯೋಗ, ಕರಾಟೆ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಾಂಗ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅತಿಥಿ ಮಹನೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದಿರೇ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯವರೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಇದು 10ನೇ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ. ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು SLCಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಿನಲ್ಲೂ 100ಕ್ಕೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಇದರ
ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಈ ಶಾಲೆಯು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಎಂ ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೂ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಂತವು ಈಗ ಎದುರು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು 7-10 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಭಾಷಣವನ್ನ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಶಾ ಭಾಷಣ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್, ಅದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕಲಿತು ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾರಣ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು. ಕಾರಣ ಅವರು ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ನೀವು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ನುಡಿಯನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಟ ಇರಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗ ಒಂದು ಪೇಟೆಗೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶಾಲೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಅದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು 1.5 ತಿಂಗಳು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ರಜೆಯನ್ನ ಕಳೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮಗು ತನ್ನ SSLC ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಷ್ಟವರೆಗೂ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಯುಗ. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಎಣಿಸಿರ್ಬೋದು, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೆರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೆರಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕಿನ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಗ ಯಾರು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದೇವೆ.
ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 1997ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆದದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಆದಮೇಲೂ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದದ್ದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೀಗ ಒಂದು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನ ಡಿಮಾಂಡು ನನಗೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆದರೆ ಒಂದು 10 ಆಗಿ 11ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಶಾಲೆ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶಾಲೆಯ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೂಲವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಸು, ಆ ಫೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೀಸಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದವರು. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಆವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ PCMBಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೈನ್ಸು ಅದರ ಏರಿಳಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅಕೌಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓದಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಇದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ PUC ಇಂದ ಅಪ್ ಟು PG ವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಂತನೆ, ನನಗೇನು ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವೇನಿಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿ, ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಹಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಥ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಅದರಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 7:30 ಹಿಡಿದು 9:30 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೀರಿಯಲ್ಲಿನ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮದೇ ಭವಿಷ್ಯ, ಆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏರಿಳಿತಗಳಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ವಿಪರೀತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಮಗ ಇವತ್ತು 98% ಬರಬೇಕು, 90% ಬರಬೇಕು, 80% ಬರಬೇಕು, ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನಗಳ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನುವ ಮಹಾಚೇತನ, ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಬಡತನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಓದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈಟಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಅವರು. ಹಾಗೆ ರಾಮಾನುಜಂ ಅವರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತಜ್ಞ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು
ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಾಮಾನುಜಂ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರೇನು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಹೋದವರು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರು, ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮದೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಕ್ಕಿಂತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೀತೆಗಳಿಗೂ ಅಡಿಪಾಯವೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ತಳಪಾಯ, ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗೀತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಚೇತನಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಯಿತು, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗಿರುವಂತ ಅತ್ಯಂತವಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕಾರಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮಾರಲ್ ಲೆಸನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಆ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೆರಿಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೆರಿಟ್, ಅವರ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಅವರ ಗುಣನಡತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಗು ಏನೋ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಫೀಲ್ಡ್, ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯೋ ಹುಡುಗನ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಅದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಂತ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರುವುದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಮಗು ಬಂತು, ರೂಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಚಲನವಲನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವತ್ತು ದಿನ ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವವಳು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವವ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರವೋ ಪಪ್ಪನ ಹತ್ರವೋ ಏನಾದ್ರೂ ಶಾಲೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವವ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ ಮಗುವನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಭಗವಂತ ಈಶ್ವರನ ಕಥೆಯಿಂದ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಇದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸಂಘದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಸಾಕು ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕೊಳೆತ ಟೊಮೆಟೊ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಳೆತರೆ ಇಡೀ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು, ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಟು, ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ 100% ಆಗಿದೆ, 100% ಅಲ್ಲಿ 100% ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆಯ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ
ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಡಿ, ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಲಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಲಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಗ್ತೇನೆ, ಅವನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೆಳಿತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಛಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಗೋಲನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಬದಿಯಡ್ಕ ರೀಜನ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಶೂರ್ ರೀಜನಿನ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇರ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಸ್ ತಳಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಹಣಕಾಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಕ್ಕೋ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇರ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋವನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಾಗೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿಯವರಾಗ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಸೇರಿಸಿದಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾತಾಶ್ರೀಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾರವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಹಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಎನ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಇವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಪರಂಕಿಲ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಜ್ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ, ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿ ಬಂಗೇರ ಇವರಿಗೂ
ವಂದನೆಗಳು.